राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ओह, ये तो बहुत खून में। You want to see blood, no? See, they want to see. उनको जाने दो यार, जाने दो उनको। चोट लग गई। हाँ, प्रताप सारंगी जी से बात करें, मुकेश यादव से बात करें। हाँ, प्रणाम सर। स्पीकर पे लगा दें? हाँ, स्पीकर पे। हाँ, प्रणाम सर, मुकेश लाल। नमस्ते, कैसी है भाई तबीयत? हाँ सर, ठीक है, अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक, प्रणाम सर, प्रणाम। सांसद आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए, हाँ, किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ प्रोटेस्ट कर रहा था, तो लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था, वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वो ऐसे थ्रेटनिंग पोस्ट में। ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। तो इस आज जो हुआ है बहुत दिल दुख हुआ है, अच्छा नहीं लगा, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक संसद को एक रिस्पेक्ट देता है, एक हिसाब देता है। हम लोग कोई आता है तो हम लोग बैक जाते हैं, साइड करते हैं, तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था आगे आके, वो ग्रुप में था तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा। आज एसटी हूँ, नागालैंड से हूँ, और ये महिला संसद के साथ जो है वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कंप्लेन भी दिया है चेयरमैन को, उसके प्रोटेक्शन सीख करके। মাননীয় স্পিকার মহোদয়, আমি দিল্লিতে নতুন, দেখছি শীতও পড়েছে, কিন্তু কিছু মানুষকে আমি দেখছি যারা পকেটে সংবিধান নিয়ে ঘোরেন, তারা এই সংসদের মর্যাদা রাখছেন না তাদের পোশাকে। কাউকে আমি এখনো পর্যন্ত দেখছি না এখানে টি শার্ট পরে এসে তার বাইসেপস বা ট্রাইসেপস দেখাচ্ছেন। বাইসেপস বা ট্রাইসেপস দেখিয়ে কাউকে শঙ্কিত করা যাবে না। বাইসেপস ট্রাইসেপস তার মস্তিষ্কের ভেতর যদি কোনো গ্রে ম্যাটার থাকে তাহলে সেইটাকে বরং প্রস্তুত করুন, এক্সারসাইজ করুন। संविधान पे बोलो आप, संविधान पे। দর্শক, প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ইনি কিন্তু দুদিন আগে পার্লামেন্টে এই মন্তব্য করেছিলেন এবং নাম হয়তো নেননি, কিন্তু কাকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলেছিলেন সেটা অনেকেই বুঝতে পেরেছেন।
আর আজকে এইসব ঘটনা সামনে এসছে। রাহুল গান্ধী নাকি ধাক্কা মেরেছেন, এমন ধাক্কা মেরেছেন 2 এমপি জখম হয়ে গেছেন। ইনি একজন, ইনার নাম হচ্ছে প্রতাপ সারেঙ্গি, পাশের রাজ্য উড়িষ্যার বালেশ্বরের। আর একজন এমপি, ইনার নাম হচ্ছে মুকেশ রাজপুত, ইউপির, উত্তর প্রদেশের। এবং ইনার সঙ্গে তো প্রধানমন্ত্রী ফোনে কথা বললেন, আপনারা শুনলেন, খোঁজ খবর নিলেন কেমন কি আছেন না আছেন। তো এই হচ্ছেন রাহুল গান্ধী, টি শার্ট পরে পার্লামেন্টে ঢোকেন। পার্লামেন্টে আর কাউকে সত্যি এইভাবে ঢুকতে দেখি না। উনি যেভাবে পার্লামেন্টে ঢোকেন, এমন একটা হাবভাব দেখান, এটা পার্লামেন্টের এমপি সুলভ লাগে না। ওই পার্লামেন্ট অনেক, আমাদের দেশের যে পার্লামেন্ট, তার একটা আলাদা গরিমা আছে, একটা আলাদা গরিমা আছে। প্রচুর মানুষ, বড় বড় মানুষ পার্লামেন্টে এসছেন, এখনো আছেন। বাইরে বাইরে দেখবেন, বাইরে নিজের ইচ্ছা মতো যেমন খুশি লোকজন থাকেন, ঘোরেন, পোশাক আশাক পরেন, কিন্তু পার্লামেন্ট গেলে একটা অন্যরকমের ভাবনা থেকে হয়, দেখেছি আমরা। সেখানে একটা টি শার্ট পরে, শুধু এটা না, আজকে তো এরকম নীল কালারের একটা পরেছেন, সাদা, সবসময় টি শার্ট একটা পরে, মানে কোন দিন না বারমুডা পরে চলে যান, মানে এমন ভাবে যান পার্লামেন্টে ঢোকেন, আমার যাই না। তো এটা প্রাক্তন বিচারপতির নজরে এসছিল আর কি। এবং উনি যেভাবে টি শার্ট, মানে বুঝতে পারছেন একেবারে এরকম করতে করতে যাওয়া বা দেখানো, তো সেটা নজরে এসছিল হয়তো প্রাক্তন বিচারপতির, সেই জন্য উনি নক করেছিলেন দুদিন আগে। তো আজকে তো যে ঘটনা ঘটেছে, যেন আগেই বুঝতে পারছিলেন কি হতে পারে। প্রাক্তন বিচারপতি যেন আগেই বুঝতে পারছিলেন যে এই ক্ষমতা, মানে প্রদর্শনের কাজটা করতে পারেন রাহুল গান্ধী। আজকে এরকম ঘটনা ঘটেছে। এবং একজন মহিলা এমপি নাগাল্যান্ডের, ইনি তো আবার বলছেন কিয়া হ্যায়, হ্যাঁ আমাকে গেটে কাজটা হয়েছিল, ধাক্কা দিয়েছি, স্বীকারও করে নিচ্ছেন কার্যত। ধাক্কা মানে ঘিরা, ওনার যেটা বক্তব্য যে ঢুকতে মানে বাধা দেওয়া হচ্ছিল, ধাক্কি হয়েছে, ডিরেক্টলি অতটা ক্লিয়ার করে বললেন না, কিন্তু কিয়া হ্যায় যা বললেন মোটামুটি নিজেই স্বীকার করে নিচ্ছেন যা হয়েছে। ঘিরা হয়েছিল, আমি ধাক্কা দিয়েছি, কে কি কার কি হয়েছে জানি না, মানে এই টাইপের ব্যাপার আর কি, যে আমাকে ঢুকতে দেওয়া ছিল না, আমি করেছি। যেটা বুঝতে পারছি হয়তো ওই ঠেলে ঢুকতে গেছেন ধাক্কা দিয়ে, এবার হুড়োহুড়িতে যাওয়া হয় আর কি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা তো আর ওই যাত্রাপালা দেখতে আসার ব্যাপার না, তাই না? একটা পার্লামেন্টের একটা গেট, যদি গেটে কখনো বাধা দেওয়া হয়, বাধা দেওয়ার মধ্যেও আবার অনেক পলিটিক্যাল কর্মসূচির মতো থাকে, ওনারাও তো করেন, গেটের বাইরে মূর্তির পাশে করেন। তো তা বলে আমরা ওখানে ধাক্কাধাক্কি করব যদি মনে হয় যে ওনার যেতে বাধা দেওয়া হচ্ছে? কিন্তু উনি এমপি, উনি যাবেন, তার নিশ্চয়ই সিস্টেম আছে। একেবারে এন্ট্রিতে বাধা দিলে পার্লামেন্টের নিশ্চয়ই কিছু আইন আছে, বলার নিশ্চয়ই কোনো জায়গা আছে, আমাকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, আমি ঢুকতে চাই, কেন বাধা দেওয়া হবে, তার নিশ্চয়ই প্রোটোকল সিস্টেম আছে। তো সেসব না করে একজন এমপি যদি ধাক্কা মেরে ঢুকতে যান, এখন উনি বলছেন যে ঘিরে রেখেছেন, কিন্তু উল্টো পক্ষ তো সেটা স্বীকার করছে না। ফলে এই যে ব্যাপারটা, আমি ধাক্কি কেন করতে যাব? এত দাদাগিরিটা কিসের? বিরাট নেতা হয়ে গেছেন নাকি? বিরাট নেতা হয়ে গেছেন, এত দাদাগিরি করাটার কি প্রয়োজন রয়েছে? এই যে দুজন যে মহিলা তো অভিযোগ করেছেন, ওনার কাছে চলে আসাটা, মানে উনি কমফোর্টেবল ফিল করছিলেন না, উনি সেটা তো বলেছেন, সেটাও খুবই আপত্তিকর, একজন মহিলা এই ধরনের কথা বলছেন। কিন্তু এই যে আমরা দেখছি যে জখম, চোখের কাছে আঘাত, এনার তো কপাল যে এদিকটা ফেটে যাওয়া, আবার দেখতেও আবার গেছেন, মানে হিরো আবার দেখতে গেছেন, যেখানে দিয়ে আবার চলে এসছেন, ওখানে লোকজন যখন বলছেন চলে এসছেন সুট করে। প্রশ্ন হচ্ছে যে মানে এত ঔদ্ধত্য কিসের? আবারও বলছি, যদি আপনার মনে হয় যে গেটে যেতে বাধা দেওয়ার ব্যাপার থাকতো, তার সিস্টেম আছে, কিন্তু আপনি পার্লামেন্ট, এটা কি রক পাড়া?
যে ধাক্কাধাক্কি করবেন, এটা হচ্ছে প্রশ্ন। সবকিছুর একটা মানে বিধান আছে, প্রোটোকল আছে, সিস্টেম আছে, এবং পার্লামেন্টের মতো জায়গা, এটা অন্য কোনো ফাঁকা মাঠ না যে পলিটিক্যাল ক্যাওয়াস হয়েছে, ধাক্কাধাক্কি হয়ে গেছে। যদি পার্লামেন্টের সামনে আপনারা এইরকম করেন, এমন ধাক্কা মারলেন যে দুজন এমপি গড়াগড়ি খেয়ে গেলেন বা তাদের জখম হয়ে গেল, তাদের উপরে সব লোকজন হুড়োহুড়ি করে পড়ে গেলেন, আরো সব এমপি পড়ে গেলেন, আরো বড় বিপদও ঘটতে পারত। এটা কি ধরনের আচরণ? এটাই হচ্ছে প্রশ্ন। প্রিয় দর্শক, আমি শফিকুল ইসলাম এবং আপনারা দেখছেন আরামবাগ টিভি। শুনছিলাম ওনার নামে অভিযোগ হবে, একটা আওয়াজ ওঠানো হয়েছে এবং মহিলার কাছে মহিলা যে অভিযোগটা করেছেন তার ভিত্তিতেও প্রশ্ন তোলা হয়েছে, মহিলাদেরকে অসম্মান, এটা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আর প্রাক্তন বিচারপতি তো যা বলেছিলেন সেটাও ভাববার, যদিও ওখানে স্পিকার বলেছিলেন যে আপনি সংবিধানের উপরে কথা বলুন, মানে ওইটা না, কিন্তু তবু একটা পার্লামেন্ট না, গোটা বিশ্বের লোক দেখছেন, দেশের লোক তো দেখছেনই, তো সেখানে যদি একজন ওই রকম আচরণ করেন যেটা অন্যদের সঙ্গে মিল হয় না, খাপ খায় না, আমাদের ভারতীয় যে সংস্কৃতি, অ্যাটলিস্ট সেটা তো একটু পার্লামেন্টে দেখতে হয়, দেখাবেন, সেখানে হাত খুলে আবার সামনে মানে ঘিরে ধরা হয়েছে যেন আমি সেই বাংলা হিরো আর কি, সব বাংলা হিরো বা ওই বাহুবলী হিরো সব তোড়ফোড় করে হয়তো সব ঢুকতে গেছে পার্লামেন্ট, আমাকে ঘিরে ধরা, মানে কোন কল্পনায় কোন ভাবনায় থাকেন কে জানে, নতুন আর কি ভাবছেন, কি স্বপ্নে ঘুরে থাকেন কে জানে। এখন আবার বোন এসছেন পার্লামেন্টে, দুজনেই যা সব করছেন, প্রত্যেক দিন সব সিন ক্রিয়েট করছেন। বোনকে তো দেখেছেন একদিন প্যালেস্টাইনের ব্যাগ, সেটা নিয়ে খুব হইচই পড়ে গেল, পরে দেখলাম বাংলাদেশ ইস্যু নিয়ে আবার ব্যাগ নিয়ে এসছেন, আবার সব দেখছিলাম কত কি, মানে একজনকে নিয়ে আমরা ব্যতিব্যস্ত ছিলাম এই ধরনের সিন ক্রিয়েটের ক্ষেত্রে, আবার একজন জুড়েছেন, ভাই বোন, এদেরকে নিয়ে আমাদের মোটামুটি মানে সময় অনেকটাই খরচা করতে হবে এই ধরনের সব সিন ক্রিয়েট করলে। তবে যাই হোক, এটা অত্যন্ত আপত্তিকর যে ঘটনা সামনে ঘটছে, বেনজির ঘটনা, মানে এই যে ঘটনা ঘটেছে খুবই বেনজির ঘটনা। পার্লামেন্টের সামনে এরকম ধাক্কাধাক্কি, রকবাজি টাইপের এরকম কিন্তু আগে আমি জানি না কবে ঘটেছে, এর আগে কখনো ঘটেছে কিনা। দর্শক বলবেন আপনাদের যদি কিছু বলার থাকে এইসব নিয়ে, রাহুল গান্ধীর এই যে আচরণ এবং তারপরও যে বেপরোয়া একটা মনোভাব, যদি বলার থাকে অবশ্যই দর্শক এই নিয়ে বলবেন, কমেন্ট বক্সে নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।